بڑا مقرر واعظ اور ولی اللہ بنائے اور اس دی والد محترم نو ماسٹر محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری اور جنت دا باغیچہ بنائے۔ میرے دوستو اور عزیزو، انسان دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، یہ صحیح بات کسی نے فرمائی ہے کہ اگر دنیا تے ہمیشہ کسی نو رہنا کسی دا حق ہوندا تو اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں دے خطیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساری کائنات میں جو اعلیٰ اور عرفہ چیز اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حق سی، لیکن نبی علیہ السلام اس دنیا تے نہیں رہے، باقی کون رہے گا؟ آج ہی میرے انتہائی محترم المقام ڈاکٹر محمد طفیل صاحب حفظہ اللہ تعالی رو رہے سن، آنسو بہا رہے سن اور بار بار یہ الفاظ کہہ رہے سن، محمود کیڑی کیڑی جگہ تے میں تینوں یاد کراں۔ واقعی وہ اس طرح دا اللہ دا پیارا انسان سی، اللہ دا پیارا بندہ سی۔ میری بھی 15 سالہ تو سنگت رہی ہے انہوں نے نال، اتنا نمازی انسان اور اتنا سچی بات کرنے والا بندہ اور اس قدر خیر خواہ اور ہمدرد بندہ، اور آج تک گلہ نہیں کسی دا سنیا۔ اگر کوئی گلہ کسی دا کر رہا ہے تو کہنا یار گلہ نہ کرو، کوئی انہوں دی خوبی بیان کرو تاکہ اللہ راضی ہوئے۔ اور سب تو بڑی بات یہ سی قرآن پاک سننا، قرآن پاک سن کے خوش ہونا، اور ہر وقت انہوں نے دل کرتا سی مینوں کوئی حدیثاں نبی علیہ السلام دیا سنائی جائے، قرآن پاک سنائی جائے۔ اور تسی سن کے حیران ہو گے کہ میرے بھائی جان حمزہ جاوید صاحب بار بار کہہ رہے سن باجی ماسٹر صاحب نو اللہ نے بڑیاں خوبیاں دتیاں سن۔ میں انہوں نے ایک انہوں دی خوبی سنا رہا سا کہ 15 سال دی سنگت دے اندر میں ایک بھی گال انہوں دی زبان چوں نہیں سنی، کہ انہوں 15 سالہ دے اندر ایک بھی گال کڈی ہوئے۔ میرے دوستو یہ ہے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے نال محبت اور اللہ پاک دے نال پیار، کیونکہ اسی اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے منن والے ہیں جنہاں دے بارے حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے جانور نو بھی ساری زندگی گال نہیں کری۔ میں دوستاں عزیزاں کے گزارش کراں گا، آج اگرچہ مینوں ایک پریشانی بھی سی کہ میں آ نہیں سکتا، تو باوجود پریشانی دے پھر بھی میں الحمدللہ حاضر خدمت ہو گیا، اور میں شوکت خانم ہسپتال تو لاہور تو سیدھا اتنے تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا، جبکہ میں نے اس بات دا بھی پتہ چلیا کہ آج ہی ضلع فیصل آباد دے اندر پابندی لگا دیتی گئی ہے، اور لاہور دے اندر بھی پابندی لگا دیتی گئی ہے، اور بھی 16 ضلع تے میرے تے پابندی ہے، کتے 2 مہینے دی اور کتے 1.5 مہینے دی۔ تو میں اتھوں دعا کر کے چلیا کہ یا اللہ کوئی بھی اتھے آ کے گڑبڑ نہ کرے تے میرے کولوں کچھ ہور نہ سن لے۔ یہ میں اتھوں لاہوروں دعا کر کے چلیا، اور نال میں یہ بھی راج کہندا آیا مالک سونیا اپنا فضل فرمائی کہ کچی پڈوری جو کوئی آ کے کسی قسم کی شرارت نہ کرے، کیونکہ میرے کول ہن نہ لتر کھیپی کرن لئی ٹائم کو نہیں رہے، کیونکہ وڈیرا بندہ واں، اور جو بندہ بڈھا ہو جائے پھر دعاواں دے دعاواں لے اور اچھے الفاظ کہے، ایویں گل پیندیاں رہنا یا ماردیاں رہنا، کٹدیاں رہنا، کٹ کھاندیاں رہنا۔ ویسے بھی عمران خان صاحب نو اللہ پاک توفیق دے حفظہ اللہ تعالیٰ نو، یہ جویں دا آپ پولیس بھی واہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ پہلے حکمران طرح کوڑے سن اور یہ چونسے امب طرح میٹھا بڑا ہے، اور تقریراں بڑیاں پھر جناب مولانا طارق جمیل صاحب کو تیاری کردا ہے، کدی مولانا فضل الرحمان صاحب کو تیاری کرن لگ پیندا ہے، اور کدی جناب کسی کاری کو تیاری کرن لگ پیندا۔ اچھیاں باتاں جڑیاں نے وہ کرنیاں چاہیے نے، حق بندا ہے۔ میں اگلے دن ایک
ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ एहसान और बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम। मेरे दोस्तों, मैं इस सिलसिले के अंदर अज दूसरी बात यह है कि बड़ी दिल नूं परेशानी जी आई कि अगे अपने भाई नूं मैं इत्थे आके मास्टर महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं मिलदा सां ते हाथ मिला के अज मैं जाके मिलिया वां कब्रिस्तान के अंदर हाथ उठा के। उत्थे मैनूं दुआ करनी पई, इत्थे आके मैं उहदे नाल हथ मिला के मिलदा सां, अज मैनूं कबर ते जाके हाथ उठा के दुआ करनी पई। ये साडी हकीकत है। मौलाना मुहम्मद शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन कि इंसान मुसलमान अज तू जमीन के उत्ते टुरना है, अज तू मिट्टी के उत्ते टुरना है। एक वक्त आएगा तो जमीन के थले सौ जाएगा और मिट्टी तेरे ऊपर होएगी। ये टाइम अल्लाह ने सानू दिता है, सानू इहदे अंदर अपने अल्लाह को खुश करना चाहिए, अपने अल्लाह को राजी करना चाहिए। ए बच्चा अब्दुल्ला और हसीबुर रहमान और हबीबुर रहमान और शबीर जान और अजमल साहब और मोहम्मद अमीन साहब, ये सारे कपड़े पाते रहे, कपड़े पाओ, चलिए जी मस्जिद के अंदर। ईमानदारी की बात है, पहला मौका है कि इन्ने जलसे मैं कीते ने मगर दिल नहीं कीता, इस वास्ते कि अपना भरा नहीं सी जिहदे नाल भार सी अज, और उहदे वेखण दा टाइम सी, और इन्नी उन्हें मेहनत करनी, इन्नी मेहनत करनी कि मौलाना साहब अब्दुल्ला कदी खतीब बन जाए और तुसी बैठे हो और मैं वेंदा होवां और ये तकरीर करदा होए और तुसी इहदा बयान सुनदे हो। उहदियां तमन्नावां बड़ियां सन, उहदियां ख्वाहिशात बड़ियां सन, लेकिन तुसी सारे दोस्त बुजुर्ग दुआ करो अल्लाह मास्टर साहब के तिन्ना बच्चियां नूं आलिम, कारी, हाफिज, मुबल्लिग और मुदर्रिस बनाया जाता। मेरे दोस्तों, ये ख्वाहिश करना ये बड़ी बात होती है। अच्छी ख्वाहिश की जाए, अच्छी तमन्ना की जाए। और मैं कच्ची पंडोरी के दोस्तों से इन्ना राजी हाँ कि जदों भी प्रोग्राम होया ना, एक तो सब तो बड़ी बात इन्हां च ये वे कि कोई मौलवी बयान करे, कोई खतीब बयान करे, ये काले नहीं पेंदे और ये नहीं कहते ए गल क्यों हुई है, ए गल क्यों हुई है, ए गल क्यों हुई है। अगरचे मौलवियों को गल करनी नहीं चाहिए कि तुसी जरूरी तो नहीं ना कि भाभी करो या देवबंदी करो या शिया करो या बरेलवी करो, सांझे खाते वाज करी जाओ, की लोड़ है गल कहन दी। भाभियां वाली आमीन, कोई आमीन भाभियां दी नहीं, ये नबी सलाम ने फरमाया। ये आमीन अल्लाह दे पाक पैगंबर सलाम की हदीस है। मगर ना सानू साडी की औकात है कि दीन साडा नहीं, दीन रब रहमान दा है, दीन पाक पैगंबर सलाम दा है। और एक गल होर भी याद रखिया जे, अगर कोई बंदा ये गल कहे ए गल मेरी तबीयत नहीं मनदी, ए गल मेरी तबीयत नहीं मनदी, ए गल मेरी तबीयत के खिलाफ है, ए गल मेरे मिजाज के खिलाफ है, मेरे भाई जान असा तेरा मिजाज नहीं वेखना, असा ते अर्श वाले दी किताब वाल वेखना ते मदीने वाले दे अरशाद वाल वेखना। दूसरी बात ये कलमा पढ़ने वाला कोई भी बंदा है अगर वो ये बात कहे ना ए गल मेरी तबीयत के खिलाफ है, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार नाल कहो भाजी, बुजुर्गो, चाचा जान, ताया जान, बुजुर्गो, असी तुहाडी शरीयत, असी तुहाडी तबीयत दे पाबंद नहीं, असी ते सोहने बदरे मुनीर नबी सलाम दी शरीयत दे पाबंद। हमेशा शरीयत की गल कर, और जिहड़ा शरीयत का पाबंद बनेगा उन्होंने अल्लाह बड़े भाग लाएगा, उन्होंने अल्लाह बड़ियां अजमतां, बड़ा शान और मर्तबा अता फरमाएगा। मौलाना सनाउल्लाह साहब ने पहला खिताब किया, मौलाना अब्दुल हफीज साहब, फैसलाबादी कारी मोहम्मद याकूब साहब,
फैसलाबादी हफिज़हुल्लाह ताला दे बेटे ने खिताब फरमाया, तुसा बड़े ध्यान नाल सुनिया। मौलाना बिनियामीन आबद साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए, उन्हों का बयान तुसा बड़ा सुनिया। मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब उन्होंने खिताब फरमाया, तुसा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यार नाल सुनिया। मौलाना उस्मान गनी साहब उन्होंने खिताब फरमाया, तुसा बड़े ध्यान नाल सुनिया। बड़े एक दो मौलवी बड़े काले पै सन, मेरी तकरीर कराओ मेरी तकरीर। मैं वो पर पिंड तो बाहर मंजी डाई सी, गर्मी बड़ी सी, तो मैं आखे यार मौलवी दो तीन कट्ठे ही ला दियो ताकि इन्हों ना परेशानी इन्हों की खत्म हो जाए। गल है करने वाली कोई असा जिन्हां नाल बह के रोटी खाधी है, असा जिन्हां नाल बह के रोटी खाधी है ना, सानू जिन्हां बजुर्गों ने अपने नाल बहा के एक बारी खाना खवाया सी ना, मैं सारी जिंदगी उन्होंने बैठे ये नहीं आख्या कि मैं तकरीर पहला करनी है। मैं अगर गया वहाँ मेरे पता लगा है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा ने, तो मैं आख्या बजुर्ग जो फरमान उदों मैं तकरीर करनी है, जदों उन्हें कहना है जिवें उन्हें कहना है मैं उस तरह करना। क्यों सानू नाल बहा के खाना खवाते रहे ने, साडे मोहसन ने एडे मेहरबान ने कि असीं इन्हां तो वध के टप्पा मारीए, जिवें कहणगे असीं उंज करांगे। उलमाए किराम नूं चाहीदा है कि साडे वर्गे बेकार आदमी, बेइलम आदमी, बेअमल आदमी, बेअकल आदमी और बेशकल बंदे जे किते आ जाइए ना, ये दो लफ्ज बोल देण, भाजी मौलाना साहब जिवें तुसीं कमौंजी कर लैंदे आ वो करना। असां तकरीरां अल्लाह ने साडे कोलों 43 44 साल 45 हो चले ने, अल्लाह ने दीन बयान करवाया है। असीं हुण बह के इन्हां नूं वेंदे रहिए, सुणदे रहिए, यही बड़ी गल है। लेकिन इन्हां नूं आउंदिआं ये नहीं कहना चाहिए मेरा खिताब कराओ मैं जाना है, मेरा खिताब कराओ मैं जाना है, मेरा खिताब कराओ मैं जाना है। मैं ये दरखास्त करांगा उलमाए किराम अगे, दुआवां लिया करो, दुआवां लिया करो, दुआवां लिया करो। मैं तुहाडे लई दुआ करन लगा, तुसीं साडे लई दुआ करो। कच्ची पंडोरी वालिओ दुआ करो हाँ सारे मिल के, अल्लाह सानू सारियां नूं अपने दीन का खादिम बना। अल्लाह ये सारे मजमे दे उत्ते राजी हो जा। माशाअल्लाह हुण मौलाना इलियास मदनी साहब बैठे ने, तो मैं आख्या हजरत तुसीं तकरीर एंड ते करो तो तुहाडा खिताब कहण लगे जी कोई गल नहीं, जदों भी कहोगे। मैं तुहानू हिस्सा पाउण वास्ते ना एक गल करन लगा। वो शख्स ज़माने में परेशान रहेगा, एक बंदे ने शेर लिखा, शेर उन्हें बोलिया बड़ा कमाल है, मैं अगे गल चलाई। वो शख्स ज़माने में परेशान रहेगा जो दुनिया में तारक कुरान रहेगा, जो दुनिया में तारक कुरान रहेगा। कतरा के गुजर जाएगी पुरजोश हवाएं, कायम जो शरीयत पे मुसलमान रहेगा, कायम जो शरीयत पे मुसलमान रहेगा। जो नबी अलैहिस्सलाम दे आखे लग जाता ना मुसलमान बंदा, हवा आंधी तूफान रब रहमान आंधी तूफान हुक्म देंदे ने, इनू पुछना आखिए मेरे नबी दा गुलाम, इहदे कोल कतरा के लंघी। रब दरिया नू समंदर नू आर्डर देंदे ने कि इनू नुकसान ना पहुंचाई, ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा हुक्मदार है। कतरा के गुजर जाएगी पुरजोश हवाएं, कायम जो शरीयत पे मुसलमान रहेगा, कायम जो शरीयत पे मुसलमान रहेगा। मेरे को अल्लाह पाक ने गल अगे चलाई, गल सुनने वाली जे सुनिया जे ध्यान नाल। हमारी जिंदगी ना छड़ी पुत्र, हमारी जिंदगी लोगों खुशगवार गुजरेगी, हमारी जिंदगी लोगों खुशगवार गुजरेगी। राजी जब तक हम पे रहमान रहेगा। मेरे दोस्तों का सुनवा लीजिए, हमारी जिंदगी लोगों खुशगवार गुजरेगी,
راضی جب تک ہم پہ رحمان رہے گا، راضی جب تک ہم پہ رحمان رہے گا۔ منظور بہت درود پڑھ حضور پاک پر، منظور بہت درود پڑھ حضور پاک پر، ذکر جن کا پوری دنیا میں ہر آن رہے گا، ذکر جن کا پوری دنیا میں ہر آن رہے گا۔ جنت بھی اس کے انتظار میں رہے گی بے قرار، جنت بھی اس کے انتظار میں رہے گی بے قرار۔ جو نبیوں کے سلطان کا غلام رہے گا، جو نبیوں کے سلطان کا غلام رہے گا۔ مینوں یقین ہو جائے گا تسی مولانا محمد الیاس مدنی صاحب دا بیان سننا چاہتے ہو، ایک بار ذرا کہہ دیو ہم مل کے پیار نال سبحان اللہ۔ ٹائم کی ہویا میرا خیال ہے ایک بار ہی میں پھر میرا خیال ہے بس کر کیوں بھی میں بس کر دیا اور 20 منٹ لا اور ویکھ لو اے بھی گل ہے جی کدی سانوں کہندے سن ساری رات ہی تقریر کرو تے ہن اندر بس 20 منٹ لا۔ بلے 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 یہ تے مولانا یحییٰ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ والی گل تساں کیتی ہے۔ مولانا صاحب نے ایک بندہ لین واسطے آیا تے مولانا صاحب دے نال جا رہا سی، کہندا مولانا ذرا لیٹ پہنچنا ہے جلسے تے روٹی تو ہوٹل تو نہ کھا لئیے۔ مولانا کہنے میں کھا لینے ہاں۔ مولانا صاحب نے روٹی کھادی، گھنٹے ڈیڑھ بعد جلسہ گاہ پہنچ کے جتھے جلسہ سی جو کہنا جی کھانا کھانا جے بھوک تے ایڈی کوئی نہیں 7 کو روٹیاں لے آ۔ اسے کہا جی 20 منٹ لا، یہ تہاڈا پیار ہے تہاڈی محبت ہے، میں جڑی گل تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا سنیا جے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد پاک سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرما دے رہے تسی اس وقت تک جنت ہی نہیں جا سکتے جب تک ایماندار نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تسی ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت پیار نہ کرو۔ ہن تانوں میں حدیث پاک دا ترجمہ سناواں، ایک بندے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، کہندا پرامن زندگی کی، پرامن زندگی کی حمایت کیا کرو۔ بڑی پیاری گل کردا ہے، پرامن زندگی کی حمایت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں ایک بات کام کی، عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو۔ کیسے پیارے الفاظ میں، کیسے سونے الفاظ میں۔ ایک بندے نے اور ایک جملہ بولیا، وہ کہندا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، اے دن اللہ لوگوں دے درمیان پھیر دے نے، اور بندہ ایسا ترجمہ کرتا ہے، وہ کہندا ہے وقت انسان کو، گل سن والی جے، وقت انسان کو جب بھی سزا دیتا ہے غیر تو غیر ہے، اپنا بھی دغا دیتا ہے غیر تو غیر ہے، اپنا بھی دغا دیتا ہے۔ اگلی گل سنیا جے بڑی پیاری گل کردا کہندا ہے تیری ماں نے تیری تربیت یقیناً کی ہوگی، تیرا لہجہ تیرا لہجہ تیری عظمت کا پتہ دیتا ہے، تیرا لہجہ تیری۔ بڑی پیاری گل کردا کہندا اور تیریاں گلاں تو لگدا تیری ماں نے تینوں مت دتی ہے، پتہ لگدا تیرے بولن تو تیری ماں نے بڑا تینوں سمجھایا، تیری ماں نے تینوں بڑا سمجھایا، تیرا بولنا دسدا ہے،
तेरी मां बड़ी तेन समझाती है, गल सुनने वाली जे कहना तेरी मां ने यकीनन तेरी तरबियत की होगी, तेरा लहजा तेरी अजमत का पता देता है, तेरा लहजा तेरी। अगे शायर ने जिथे गल मुकाई है सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा, सारे आपको सल्लल्लाहु पढ़ो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते गल मुकांदा है। पता की कहंदा है, उनकी अजमत के अल्फाज कहाँ से लाऊं, उनकी इज्जत के अल्फाज कहाँ से लाऊं, जुल्म सहता है जालिम को दुआ देता है, जुल्म सहता है जालिम को दुआ देता है, जुल्म सहता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ताइफ दे अंदर जुल्म करने वाले लई हिदायत दी दुआ पे कर देने, या अल्लाह इन्हां हिदायत अता फरमा दे। सोने वर्गा आया कोई नहीं, रब ने बनाया कोई नहीं, इहो जिहा शान किसे ने पाया कोई नहीं। सुभान। और एडे प्यारे मुस्तफा लब लग्या ते पीड़ा मुखियां ने। मेरा एक यार है शेख अकबर साहब फरूकाबाद वाला, मेरा यार है शेख अकबर साहब फरूकाबाद दा मेरा भाई है, कहंदा मेरे भाई जान ये शेर जरूर सुनाया करो हर तकरीर दे अंदर। लब लग्या ते पीड़ा मुखियां ने, जुड़ गईयां हड्डियां टुटियां ने, क्या बातां ने लब दी तासीर दियां, क्या अजमतां शीमा दे वीर दियां, क्या अजमतां जग्गां दे पीर दियां। जे गल सुनने वाली है, ओदे कदमां पाकां तो मैं पगवारा, सिर्फ पागी नहीं सारा जगवारा, सिर्फ पागी नहीं सारा जगवारा, क्या शाना बदरे मुनीर दियां, क्या अजमतां शीमा दे वीर दियां। बस ए हुई शेर मैं पढ़ जावा, ए हुई पढ़दा पढ़दा मर जावा, अल्लाह गल्ला कराए मेरी अखीर दियां, क्या अजमतां शीमा दे वीर दियां। मिल के पढ़ो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तुहानू मैं आखिर ते सिर्फ एक बंदे दी नज़म सुनानी है। हाशम फरोजाबादी ने ना एक गल की है और मैं एक नज़म बनाई है, मैं सिर्फ एक शेर तुहानू सुनाना है ते हिस्सा पाना है। उस बंदे ने नज़म बनाने वाली अखीर कर छड़ी है, कमाल। वो सुन लो फिर मदनी साहब का खिताब शुरू कराई। हाशम फरोजाबादी ओदा नाम है तो जुमला बड़ा बोलिया, कहना है ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। कारी उस्मान साहब जरा कह रहे सन ना, बच्चियां नू पढ़ाओ, बच्चियां नू आलिम बनाओ, बच्चियां नू कारी बनाओ, बच्चियां नू दीन पढ़ाओ, बच्चियां नू दीन वाले पासे ले आओ। वेखो ना आ छोटे छोटे बच्चे तिलावत तर्जमा नाल पारा ऐत नंबर हरफ लफज नुक्ते। मैं सदके जावा वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, अल्लाह ने इस कुरान को आसान कर दिता है। मालिक ने इस कुरान पाक को आसान कर दिता है। तो हाशम फरोजाबादी ने क्या कमाल नज़म बनाई है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, इल्म की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। लफ्ज़ सुनने वाले, इल्म की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं
फन के कुएं सारे, फन के कुएं तुम्हारे सब सूख गए, फन के कुएं तुम्हारे सब सूख गए, इल्म की नदी के किनारे सब सूख गए। अगे लफ्ज़ सुनिया रे, अब भी है वक्त तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम, अब भी है वक्त तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके इनको तो बढ़ाओ तुम, तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। इतना आप नहीं पढ़ सके, बच्चियां नूं ते पढ़ाओ, बच्चियां नूं कुरान दा कारी बनाओ, बच्चियां नूं आलिम बनाओ, बच्चियां नूं बल्लगे इस्लाम बनाओ। फिर लफ्ज़ सुन लो, इल्म की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की अमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सब सूख गए, इल्म की नदी के किनारे सब सूख गए, वक्त है अब तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके इनको तो बढ़ाओ तुम, तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। अगे लो सुनना जरा, देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, काफर ये सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक अल्लाह को मानने वाले बिखरे हुए पड़े हैं, भूला हुआ सबक याद दिलाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। एक होर लफ्ज़ बड़ा कमाल कहता है, फौज की हजारों पे 72 कभी भारी थे, फौज की हजारों पे 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी, कौन थे जिन्होंने जंगे बद्र में बिछाड़ा था, कौन था जिसने दर्रे खैबर को उखाड़ा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे दोस्तों खैबर दा किला मैं 3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह वेख के आया, बदर दा मैदान 5 बार मैनू रब ने विखाया है, मक्के मदीने अल्लाह मैनू 27 मरतबा लैके गया है, किड्डा रब दा करम है। मैं दुआ करना अल्लाह सारियां नू मक्का मदीना विखाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर दा किला फतह, मैं क्यों ना फिर गल सुनावा, हाशम फिरोजाबादी ने कमाल कर छड़ी, कहना फौज की हजारों पे 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे रोब तारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे रोब तारी थे, तुमने कभी साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी, कौन थे जिन्होंने जंगे बद्र में बिछाड़ा था, कौन था जिसने दर्रे खैबर को उखाड़ा था, तुम्हारे ही थे तुमको बताने आज आया हूँ, तुम्हारे ही थे तुमको बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। एक शेर में तुहानू सुनाना जिहड़ा अल्लाह ने मेरे को बनवाया, नज़म बड़ी लम्मी है, मैं तुहानू उस सुना के तुहाडे कोलों इजाजत चाहना। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, जन्नत का शहजादा और जहन्नम से अतीक है, दूसरा जिसका नंबर है वो उमर जरार है, दीन की रौनक इस्लाम की बहार है, तीसरा जिसका नंबर है वो प्यारा उस्मान है, दोहरा दामाद और कारी कुरान है, चौथा जिसका नंबर है वो हैदर करार है, दामाद मुस्तफ़ा और दलेरों का सरदार है, मोमिनों का तस्कीन, मोमिनों का चैन और सीनों की तस्कीन है, यही तो प्यारे खुलफाए राशिदीन है, उनकी अजमत तुमको मनवाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। मौलाना इलियास मदनी साहब का खिताब लाजवाब, सारे हज़रात बड़ी तवज्जो बड़े ध्यान दे नाल